Hello students, welcome to today's video classroom. Subject BCom Computer 5th semester Web Technology. Today topic string manipulations in JavaScript. So first, what is string? In this topic we'll discuss what is string and what are the various operations that can be performed on string. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంది, స్ట్రింగ్ మీద డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఏమేమి పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది టుడేస్ క్లాస్లో చూస్తాం. సో జనరల్లీ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఆర్ C++ we have studied string is a collection of characters. It is declared as a array of characters. But in script language, string can be treated as a array of character or it can be treated as an object. ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా కూడా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ వి డిఫైన్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ కొటేషన్ ఆర్ డబుల్ కొటేషన్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్. దెర్ ఇస్ నో సపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యార్ అనే సపరేట్ డాటా టైప్ లేదు. క్యార్ వేరు, స్ట్రింగ్ వేరులాగా ట్రీట్ చేయదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ డబుల్ స్ట్రింగ్. దట్స్ వై వీ కెన్ రైట్ నల్గొండ విత్ డబుల్ కొటేషన్లో రాయొచ్చు, లేదా సింగిల్ కొటేషన్లో కూడా నల్గొండ అని రాయొచ్చు. సో దట్స్ వై స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ enclosed between single or double quotes. So in JavaScript, a string can be treated as in two ways. Either one is just like normal variable by using a string literal. So here s is a string variable, string type variable. So next, a string also can be created using new operator with the string object. This is a string is an object, string constructor object. String is a constructor. Now s becomes a object. So this is a string. So generally whenever we define for example s is equal 10 గానీ 20 గానీ 30 గానీ లేదా న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఆ న్యూమరిక్ వాల్యూస్ మీద డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ మనం పెర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో సిమిలర్లీ మరి స్ట్రింగ్ వేరియబుల్స్లో స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు స్ట్రింగ్లో డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం. దోస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్స్. So to perform these string manipulations, JavaScript provide the several predefined functions. Those are called as a string manipulation functions, or sometimes they are called as a methods of string object. Remember, sometimes exam lo okosari explain the methods of string object antadu. Methods of string object. So we'll see the first several functions are the most important. Char at and character at the nth position. Here every function will take a parameter and every function return a value. ప్రతి ఫంక్షన్ కూడా ఒక పారామీటర్ తీసుకుంటుంది, ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇయర్ n అంటే ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ, ఎనీ ఇండెక్స్ వాల్యూ. అంటే calling string, this function returns a character at the given string in its calling string. So every function will be invoked with its object name. జనరల్గా మనం C++ కాన్సెప్ట్ ఏమనుకున్నాం, C++లో ఒక క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని కూడా ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి ఇన్వోక్ చేస్తాం. సో వెనెవర్ దెర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, the member functions must be invoked with its object. Similarly, JavaScript is also a object oriented JavaScripting language. These are all are methods or functions. Those must be invoked with object only. Here these are the string method, so that these must be invoked with the string object only. So the caret function returns a character at a given position in its calling string. Calling string అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్గొండ. సిటీ అనేది ఒక స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్. నౌ సిటీ ఈజ్ ఏ వన్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్లో థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి లెటర్ ఏందో మనకు అది కావాలి, క్యారెక్టర్. సో సిటీ డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ 3. సో నల్గొండలో n 0th పొజిషన్లో, A 1 పొజిషన్, L 2 పొజిషన్, G థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. సో క్యారెట్ ఆఫ్ 3 అంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద
జీరో వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఏ క్యారెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఓ క్యాపిటల్. సో దిస్ ఫంక్షన్ రిటర్న్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఇండెక్స్ ఇస్తే ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, ఒక లెటర్ కానీ ఒక స్ట్రింగ్ కానీ ఇస్తే ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క ఇండెక్స్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఇస్తే క్యారెక్టర్ వచ్చింది. ఫస్ట్ వన్ ఇండెక్స్ ఇస్తే క్యారెక్టర్ వచ్చింది. సో సెకండ్ వన్ క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఇండెక్స్ వస్తుంది. సో దిస్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ స్ట్రింగ్ ఇన్ ఇట్స్ కాలింగ్ స్ట్రింగ్. సో మరి ఇచ్చినటువంటి స్ట్రింగ్ ఆ స్ట్రింగ్లో లేదు, ఇచ్చినటువంటి లెటరు ఆ స్ట్రింగ్లో లేదు. ఎట్ దట్ టైమ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద -1. సో వేర్ సిటీ నల్గొండ అన్న, నల్గొండలో GON అనేది ఎక్కడ ఉన్నది. సార్ GON అంటే NALG అంటే 0th పొజిషన్ 1 2 3 4 5 6 అంటే ఇక్కడ G స్టార్ట్ అయింది, థర్డ్ పొజిషన్లో G స్టార్ట్ అయింది, ఫోర్త్ పొజిషన్లో O ఉంది, ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో N ఉంది. మరి ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది సార్ అంటే ద ఫస్ట్ అకరెన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్, G పొజిషన్ ఏది 3 వాల్యూని రిటర్న్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ టూ లోయర్ కేస్. సింపుల్లీ కాలింగ్ స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి లెటర్స్ అన్నిటిని కూడా స్మాల్ లెటర్లో కన్వర్షన్ చేసి న్యూ స్ట్రింగ్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇట్ డస్ నాట్ మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రింగ్. దిస్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ఎ స్ట్రింగ్ బై కన్వర్టింగ్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ కాలింగ్ స్ట్రింగ్ టు ద లోయర్ కేస్ లెటర్స్. సో సిటీ డాట్ లోయర్ కేస్ అంటే సిలో, ఇప్పుడు సిలో ఉన్నటువంటి మొత్తం కూడా నల్గొండ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్లో ఉంటాయి. బట్ సిటీలో మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇదే ఉంటుంది. ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ద కాలింగ్ స్ట్రింగ్ని చేంజ్ చేయదు. ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద న్యూ స్ట్రింగ్. ఓకే, సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ అప్పర్ కేస్, టు అప్పర్ కేస్. సిమిలర్లీ ఇట్ విల్ ఆల్సో convert all characters to the uppercase letter without modifying the ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్. కాలింగ్ స్ట్రింగ్ని మాడిఫై చేయకుండా. సో ఇప్పుడు నల్గొండలో సిటీ అనే వేరియబుల్లో సేమ్ నల్గొండనే ఉంటుంది, అన్ని N క్యాపిటల్ లెటర్, రిమైనింగ్ అన్ని స్మాల్ లెటర్. అదే సి అనే వేరియబుల్లో మాత్రం ఆల్ ఆర్ క్యాపిటల్. దిట్ డస్ నాట్ మాడిఫై ద కాలింగ్ స్ట్రింగ్. సో దట్ ఈస్ ఏ టు అప్పర్ కేస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ అ concat strings s1 s2. So it will joins strings at the end of the one string and will return a new string. అంటే చూడండి, ఇక్కడ సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్గొండ ఇచ్చాను, 2 పారామీటర్స్ చేశాను, TS ఇండియా. సిటీలో ఆల్రెడీ ఉంది నల్గొండ, దెన్ బ్యాక్లో TS అని ఇచ్చాను, TS ఇండియా. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ వన్ స్ట్రింగ్. ఇవన్నిటిని జాయిన్ చేసి ఈ టోటల్ స్ట్రింగ్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది, సి అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ డాట్ సిటీలో ఏమున్నది, నల్గొండనే ఉంది. సిలో ఏమున్నది, నల్గొండ, TS ఇండియా. దట్ మీన్స్ లైక్ దట్ దిస్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ఏ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ స్పెల్లింగ్ తప్పు పడ్డది ఇక్కడ చూసుకోండి, స్ట్రింగ్ STRING. సో స్ట్రింగ్ బై జాయినింగ్ ద పారామీటర్ స్ట్రింగ్స్. దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్ స్ట్రింగ్స్ at the end of the calling string. ఇవన్నీ end of the calling string లో యాడ్ చేసి పారామీటర్ స్ట్రింగ్ యాడ్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ లెంత్. సో దిస్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఏ కాలింగ్ స్ట్రింగ్. సిటీలో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద లెంత్ ఫంక్షన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్. ఏమున్నాయినా, లెంత్, కాన్కాట్, టు అప్పర్ కేస్, టు లోయర్ కేస్, ఇండెక్స్ ఆఫ్, క్యారెంట్ ఫంక్షన్. సో రిమెంబర్ దీస్ ఫంక్షన్స్. ఈ 6 ఫంక్షన్స్ని అందరికీ కూడా గుర్తుండాలి. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. చాలాసార్లు ఎగ్జామ్స్లో మెథడ్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అనొచ్చు, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అనొచ్చు, లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్స్. సో ఇక్కడ మనకు మోస్ట్లీ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ నేను, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి, మ్యాథ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి, డేటా ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి. ఈ 3లో ఒకటి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాథ్ ఆబ్జెక్ట్. సో సేమ్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్, math object provides several properties and methods to perform the mathematical calculations. Mathematical calculation perform ki predefined function define చేసింది and constants also define చేసింది. So here the properties are the pi means మనకు మ్యాథమెటిక్స్లో పై సింబల్ ఉంటుంది కదన్న, పై ఈజ్ ఈక్వల్ 22/7. దాని ఆ వాల్యూ రిజల్ట్ ఏదైతుందో ఆ రిజల్ట్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. డైరెక్ట్ మన ప్రోగ్రాంలో మన సర్కిల్, ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, డైరెక్ట్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై r² అని రాయొచ్చు, పై ఇంటూ r. సో వీ కెన్ రీడ్ ఓన్లీ r వాల్యూ, no need to depend the pi value because already
జావా స్క్రిప్ట్ డిఫైన్ ద పై అనే కీవర్డ్ని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ నాట్ ఏ నెంబర్, ఇట్ రిప్రజెంట్ నాట్ ఏ నెంబర్. సో స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు నాట్ ఏ నెంబర్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వన్ వాల్యూ టు కంపారిజన్స్. నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఆర్టీ 2 అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2, ప్రీడిఫైన్డ్ వాల్యూ డైరెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ √2 వాల్యూ మనకు కావాలనుకోండి, సో డైరెక్ట్ సింపుల్గా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 అని రాస్తే దాని వాల్యూని ఆటోమేటిక్గా క్యాల్కులేషన్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ. సో మెథడ్స్ వచ్చేసి ఏబిఎస్ అంటే అబ్సొల్యూట్ వాల్యూ, అబ్సొల్యూట్ వాల్యూ అంటే మాడ్ వాల్యూ వితౌట్ సైన్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ -3 ఉన్నా కానీ పాజిటివ్నే వస్తుంది, ప్లస్ ఉన్నా పాజిటివ్నే వస్తుంది. దట్ ఈస్ అబ్సొల్యూట్ వాల్యూ. సీల్ వాల్యూ లోయెస్ట్ వాల్యూ, seal value upper value, seal value is the upper value, it will convert into the upper position కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ 42.1 ఉన్నా కానీ రిజల్ట్ 43నే వస్తుంది, అప్పర్ ఇంటీజర్కి కన్వర్షన్ చేస్తుంది. ఫ్లోర్ వాల్యూ లోయర్ ఇంటీజర్కి కన్వర్షన్ చేస్తుంది. ఫ్లోటింగ్ నెంబర్స్ అన్నిటి కూడా లోయర్ ఇంటీజర్స్కి కన్వర్షన్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లోర్. కాపీలో తప్పు మిస్టేక్ పడ్డది, ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లోర్. నెక్స్ట్ రౌండ్ ఫంక్షన్, ఇట్ విల్ రౌండ్ అప్ టు ద నియరెస్ట్ వాల్యూ. చూడండి, సీల్ ఫంక్షన్ అంటే అప్పర్ వాల్యూకి కన్వర్ట్ చేసింది, ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ అంటే లోయర్ వాల్యూకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది, రౌండ్ అంటే నియరెస్ట్ వాల్యూకి కన్వర్షన్ చేస్తుంది. అప్పర్ 9.0001 ఉన్నా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6.0001 ఉన్నా కానీ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది, 7 వస్తుంది. ఫ్లోర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఈవెన్ 6.99 ఉన్నా కానీ 6 రిటర్న్ చేస్తుంది. రౌండ్ వాల్యూ అంటే 6.001 అయితేనేమో 6 ఇస్తుంది, 6.99 అయితేనేమో 7 ఇస్తుంది. నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూకి కన్వర్షన్ చేస్తుంది. అని సింపుల్గా సీలు, ఫ్లోరు, రౌండ్, దీస్ 3 functions are used to round up a integer numbers to the floating numbers to the integer numbers. Next is the minimum. సో ఇట్ విల్ 2 పారామీటర్స్ తీసుకొని దాంట్లో మినిమం వాల్యూ అయితే మినిమం వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. మ్యాక్స్ 2 పారామీటర్స్ తీసుకొని దాంట్లో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎస్క్యూఆర్టీ స్క్వేర్ రూట్, సో మనకు 2కు మాత్రమే ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్ కాన్స్టెంట్ ఉంది, రిమైనింగ్ నెంబర్స్ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎస్క్యూఆర్టీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్, డేటా ఆబ్జెక్ట్. సిమిలర్గా స్ట్రింగ్స్ మీద నెంబర్స్ మీద ఎలా అయితే ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, డేటా ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి డేటా ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ సిస్టంలో డేట్ ఎంత అవుతుందో తెలుసుకోవాలనుకున్నాను, ప్రజెంట్ సిస్టమ్ యొక్క డేట్ ఏంది టైం అనుకోండి, డేటా ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సింపుల్గా డేట్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే డేట్ ఈజ్ అ కన్స్ట్రక్టర్. దిస్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ క్యాచ్ ద వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ సర్వర్, మన సిస్టమ్ యొక్క డేట్ ఎంతనో ఆ వాల్యూస్ మొత్తం కూడా డీలో స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే డీలో ఎలాంటి వాల్యూ ఉంటే ఇలా ఉంటుంది డీ వాల్యూ. అంటే ప్రజెంట్ ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12th అనుకోండి, 12th January 2021 అనుకోండి. సో ఈ విధంగా టైమింగ్ 5:45 ఇట్లా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది, డే టు టైం మొత్తం స్టోర్ అవుతుంది. సో ఈ డి అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది మొత్తం ఇది ఉంది, డి ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ద డేట్, దిస్ ఈజ్ ద డేట్, దిస్ ఇస్ ద మంత్, దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద అవర్స్, దిస్ ద మినిట్స్, దిస్ ద సెకండ్స్. ఈ డేట్తో పాటు టైమింగ్ కూడా ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు నో ద ఇండివిజువల్, అంటే ఈ డేట్ మొత్తంలో ఓన్లీ నాకు ఇయర్ కావాలి, లేదా మంత్ కావాలి, లేదా డేట్ కావాలి, లేదా అవర్స్ కావాలి, లేదా మినిట్స్ కావాలి, లేదా సెకండ్స్ కావాలి. సో టు యాక్సెస్ ది ఆల్ థింగ్స్ వీ ఆర్ ద సపరేట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దే. సో డేట్, గెట్ డేట్ ఫంక్షన్ ఇస్ దేర్. అంటే ఈ వాల్యూలో డేట్ ఎంత 12, ఆ డే ఈజ్ 12 అనేది డే, 1 అనేది మంత్, 2021 అనేది ఇయర్. ఈ డే వాల్యూ మాత్రమే నాకు కావాలి. ఎట్ దట్ టైమ్ యూ కాల్ ద గెట్ డేట్ ఫంక్షన్ బై యూజింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద డి ఆబ్జెక్ట్? దిస్ వన్. డి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ప్రజెంట్ సిస్టమ్ డేట్, ప్రజెంట్ సిస్టమ్ డేట్ ఏంది ఇది. సో దీంట్లో డే వాల్యూ ఎంత 12, సో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ 12 అవుతుంది ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ గెట్ మంత్, ఇట్ రిటర్న్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫైడ్ డేట్. సో ద నేమ్ విల్ బి గివెన్ ఫ్రమ్ 1 2 3 4 5 6. ఓకే, 1 ఇస్తుంది, 0 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ గెట్ ఫుల్ ఇయర్, ఇట్ రిటర్న్స్ ద ఇయర్ వాల్యూ ఫర్ ఎ స్పెసిఫైడ్ డేట్. ఇక్కడ ఏంది 2021. సో ఫుల్ ఇయర్ అంటే జీలో ఏముంటుంది ఇప్పుడు 2021 అనేది స్టోర్ అవుతూ ఉంది.
నెక్స్ట్ గెట్ అవర్స్ ఓన్లీ 5 ఉంది, 05 జీలోకి ఏమొస్తుంది 5 అనే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. మినిట్స్ డి డాట్ గెట్ మినిట్స్ 45 వచ్చేస్తుంది. సిమిలర్లీ సెకండ్స్. సో దట్ మీన్స్ డేట్ constructor will acquire the data of the present system. By taking that object, by using these methods, we can take individual values. డే వాల్యూని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, మంత్ నేమ్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఫుల్ ఇయర్, నెక్స్ట్ అవర్స్ ఏంటి, టైం, మినిట్స్ ఏంటి, సెకండ్స్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి మనము స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ రిటర్న్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు డిస్ప్లే ద ఆఫ్ ఏ జస్ట్ మినిట్. విషింగ్ ఏ యూజర్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైమింగ్. చూడండి, రిటర్న్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెబ్ పేజ్ నువ్వు మార్నింగే ఓపెన్ చేస్తే గుడ్ మార్నింగ్ అని వస్తుంది, నీ పేరు అడుగుతుంది, నీ పేరు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత గుడ్ మార్నింగ్ అనే మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇదే వెబ్ పేజ్ నువ్వు సాయంత్రం టైంలో రన్ చేసావు అనుకోండి, గుడ్ ఈవినింగ్ అని అడుగుతుంది, చెప్తుంది. చూడండి, HTML ఎడ్ టైటిల్ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ స్టార్ట్. ఐ టేకెన్ ఏ నేమ్, ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఐ ఆస్క్ యువర్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయగానే ఒక ప్రాంప్ట్ మెసేజ్ యువర్ నేమ్ అడుగుతుంది, యువర్ నేమ్లో స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐ ఇన్వోక్డ్ ద డేట్ కన్స్ట్రక్టర్. డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకోగానే ఆటోమేటిక్గా డీలో ప్రజెంట్ సిస్టమ్, డేటు, టైము అన్నీ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో మనం విష్ చేయాలంటే మనకు బేసిక్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైమింగ్, అవర్స్ని బట్టి ఉంటుంది, అవర్స్ అండ్ మినిట్స్ బట్టి ఉంటుంది. సో ఐ టేకెన్ ద అవర్స్ తీసుకున్నాను, గెట్ అవర్స్ అండ్ గెట్ మినిట్స్. సో గెట్ అవర్స్లో డి వాల్యూలో నుంచి గెట్ అవర్స్లోకి వెళ్ళి తీసుకుని హెచ్లో స్టోర్ చేశాను, మినిట్స్ ఎంలోకి వెళ్ళి ఉన్నది. సో హెచ్లో అవర్స్ ఉన్నాయి, ఎంలో మినిట్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రజెంట్ సిస్టమ్ డేట్ ఏందో నౌ టైమ్ ఈజ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తాను. నౌ టైమ్ ఈజ్ అనేది స్ట్రింగ్, డబుల్ కొటేషన్. నెక్స్ట్ హెచ్లో ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లే కావాలనుకుంటే హెచ్ అనే వేరియబుల్, కోలన్, ఎం అనే వేరియబుల్, బ్రేక్. న్యూ లైన్లో గుడ్ మార్నింగ్ రాము, గుడ్ మార్నింగ్ అశోక్ అని డిస్ప్లే. సో లేదా గుడ్ ఈవినింగ్ అశోక్, ఓకే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అశోక్, అట్లా డైరెక్ట్లీ డిస్ప్లే చేయాలి. లేదా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ రాములు, లైక్ దట్. సో యూ హ్యావ్ టు కంపేర్. సో జనరల్గా గుడ్ మార్నింగ్ ఎప్పుడు చేస్తాం, ఆఫ్టర్నూన్ 12 o'clock లోపు మొత్తం కూడా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తాం. దట్స్ వై హెచ్ లెస్ దెన్ 12 ఇట్ విల్ గివ్ ద 24 hours టైం. 24 hours తీసుకుంటాం, 12 hours కాదు. ఆఫ్టర్నూన్ 6 o'clock అనుకోండి, ఏం చేస్తుంది, 12 + 6 18 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, హెచ్ లెస్ దెన్ 12 ఎస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద గుడ్ మార్నింగ్ ప్లస్ నేమ్లో వేరియబుల్ ఫస్ట్ యూజ్ చేసిన నేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఎల్స్ if h less than 16 means సాయంత్రం 4 o'clock. సో అప్ టు 4 o'clock వరకు we have to tell the good afternoon. Up to 4 o'clock we have to tell the good afternoon. After 4 o'clock also good evening. Even night 8 o'clock ఫోన్ చేసి we have to tell the good evening. గుడ్ సార్ నైట్ కదా, గుడ్ నైట్ అని చెప్తుంది. సో గుడ్ నైట్ అనేది ఫేర్వెల్. సో మొత్తం ఒక ప్రజెంట్ ఒక మీ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసినావు, ఫోన్ చేయడంతోనే నైట్ గుడ్ నైట్ అని చెప్తావా? గుడ్ నైట్ అంటే ఇంకా ఒక ఇంకా ఫోన్ మాట్లాడదు, ఇంకా క్లోజ్ అయిపోయింది, ఇంకా సెషన్ క్లోజ్ అయింది. అంటే ఫేర్వెల్ అనేది గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ నైట్ అనేది, గుడ్ ఈవినింగ్ అనేది వెల్కమ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనము క్లోజ్ వీడిని ఫోన్ మాట్లాడి కంప్లీట్ ఫోన్ పెట్టేసిన తర్వాత గుడ్ నైట్ అని చెప్పిస్తాం, నైట్ అయిన తర్వాత గుడ్ నైట్ అని చెప్పిస్తాం. సో దట్ ఈస్ అ గుడ్ నైట్ అనేది ఫేర్వెల్. సో ఈవెన్ నైట్ 8 o'clock ఫోన్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్తాం, ఫస్ట్ ఫోన్ అయితే గుడ్ ఈవినింగ్ అని చెప్పాలి. సో దట్ అప్పుడు 8 అంటే ఈవినింగ్ 4 o'clock నుంచి నైట్ 12 o'clock వరకు యూ హ్యావ్ టు టెల్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఓన్లీ. ఫోన్ మాట్లాడిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత నైట్ 9 తర్వాత నుంచి గుడ్ నైట్ అని చెప్పుకుంటాం. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, అది ఫేర్వెల్. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ వెల్కమ్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ కాగానే డిస్ప్లే అవ్వాలి కనుక. సో లెస్ దెన్ 12 అయితే గుడ్ మార్నింగ్, లెస్ దెన్ 4 o'clock 16 అయితే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, తర్వాత ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా కానీ గుడ్ ఈవినింగ్. చూడండి, వీఆర్ యూజ్డ్ హియర్ ఎల్సిఫ్ ladder. This is also example for the else-if ladder. So these are the several objects in the JavaScript program. Okay, today topic లో మనం స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ చూసాము, మ్యాథమెటిక్ ఆబ్జెక్ట్ చూసాము, డేటా ఆబ్జెక్ట్ చూసాము. ఈ 3 ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్లో చాలా రావడానికి 100% 90% ఛాయిస్ ఉంది సార్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ విల్ గో ఫర్ ద ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్.